सो तन कंचन जानिए जे तन नाम प्रगास रविदास राम चिंतामणि चौदिस औज उजास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठ्यो आए साचे स्वामी मिलन कुंग आनंद के होना जाए। हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार रविदास पे नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। का मथुरा का द्वारका का काशी हरद्वार रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। देता रहे हजार बरस मुल्ला चाहे अजान रविदास खुदा ना मिल सकई जो लो मन शैतान। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हाउ बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कबन अबोल बहुत जन्म बिछड़े थे बादो ए जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीव्यो चिर पयो दर्शन देखे। कूप परियो जैसे दादरा कछु देश विदेश न बूझ ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया कछु आरा पार न सूझ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। कांची टीवी देख रहे देशों के विच विदेशों पूरे संसार के जिथे जिथे भी कांची टीवी इस वक्त जा रहा है। रिस्पैक्टेड व्यूअर्स नूं सत्कारयोग दर्शकों नूं यानी परम सत्कारयोग साध संगत जी आप जी के समक्ष अज एक स्पैशल प्रोग्राम लैके हाजिर होया हाँ और इस शो दे विच असी आप जी दे नाल रूबरू करवावांगे भारत तो यानी पंजाब तो डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर और पिंड संधवा तो आए हुए महापुरुष श्री हरभजन सिंह संधू जी जो कि BA MS ਹਨ और संधवा पिंड ਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ टीवी स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ और वो एक जो संधवा पिंड उत्थे एक तप अस्थान है डेरा संत बाबा जीवा दास जी उत्थों पधारे हैं। उत्थे दे संचालक हैं उत्थे दा सारा प्रबंध आप करते हैं। आओ उन्होंने मिलाने तो पहला मैं आप जी को अपनी वालों सारे ही दर्शकों साध संगत नूं जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहना। आओ असी रूबरू करवाने जा रहे हैं श्री हरभजन सिंह संधू जी। सब तो पहला धन धन श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों विच मत्था टेकते हैं प्रणाम करते हैं। उस तो बाद कांची टीवी देख रहे सारी समूह संगत नूं मेरे वालों जय गुरुदेव धन गुरुदेव। ते हाँ जी महापुरुष भारत की धरती तो चल के पंजाब की धरती तो इंग्लैंड की धरती तो आके अज कांची टीवी स्टूडियो दे विच तुसीं पधारे हो और तुहाडे आउण ते तुहाडे इस आगमन ते असीं तुहाडा कोटन कोटन धन्नवाद करते हैं और जी आए नूं कहते हैं और तुहाडा स्वागत करते इस्तकबाल करते हैं और नाल ही दोवें हथ जोड़ के नम्रता सहित झुक के आप जी नूं जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। मैं भी इस तरह कांची टीवी देख रहे सारे प्रबंधक वीरां दा भी संगत दा भी तह दिलों शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने मैनूं इत्थे आए नूं मौका दिता। सो मैं फिर दोबारा बाबा जी का तुहाडा सारे परिवार का कांची टीवी के परिवार का तह दिलों शुक्रगुजार हाँ। दिल दीआं गहराइयां तो तुहानूं नतमस्तक होंदा जी। बहुत खुशी होंदी है जी जदों कोई भी महापुरुष पंजाब तो चल के आते हैं और कांची टीवी का ये इखलाकी फर्ज बन जाता है कि असीं उन्हां महापुरुषों नूं पूरे संसार दीआं संगतां दे रूबरू करवाइए। और अज जिस तरह महापुरुष जो पधारे हैं श्री हरभजन सिंह जी संधू यानी
BAMS ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਪਿੰਡ ਸੰਧਮਾ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਧਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ, ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮਾਂਗਟ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਟਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਧਮਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ, ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਸਮੁਖ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਂਚੀ TV ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ TV ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨਦਾਸ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲੇ ਮੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਠੀਕ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਢਾਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਮੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਸਟ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਰਦੂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ। ਕਲਕੱਤਿਓਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਜਗੀਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੰਪਲ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਜਗੀਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਅਪਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਫਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਫੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਧ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੂੜ ਮੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਛਪੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਲਰਜੀ ਲੁਰਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਅਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਯੂਨਿਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਨਹਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੱਕਾ। ਠੀਕ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪੜੀ ਸੱਟਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ, ਛਪੜੀ ਸੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਰਗੜ ਲਿਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਮਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ, ਭਗ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ। ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਪਈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕਾਫੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਆ, 2 ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਮੱਡ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ ਜੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਡੈਡ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਊ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊ। ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਟ ਖਾਧਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਾ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇੰਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਪ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਚਾਲਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸੂਲਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਪ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੂੰਢ ਆ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਜਗਤ ਰਾਮ ਸੂੰਢ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਘਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਬਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਸੂੰਢ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ वचन गयो नहीं आत है, शीस कटा फिर आए, रविदास बचन को रखिए, सिर जाए तो जाए। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ।
ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਠਾਲ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਭਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੂੜਪੁਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਸ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 5 ਪੀਰ 7 ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, 5 ਜਾਂ 7 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਆ, ਖੂਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਤੀ, ਫਿਰ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਚੂੜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ 2 ਕਿ 1, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਇਜ਼ਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6/10/2016 ਮਤਲਬ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੈਂ, ਬਣਵਾਉਣਾ, ਛਕਾਉਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਜ਼ ਪਿੰਡ ਸਾਨਵਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੂੜਪੁਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, 3 ਲੜ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਡੇਰੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਥ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਕਫਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 6.5 ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਬਗਨੈਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਪੱਗ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੜਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਹੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੈਂ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੈਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਮੇਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੱਡੋ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੈਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਦੋ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਪਰੌਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ 7-7:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਈਦਾ ਸਾਜਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੇਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇਠਾ ਐਤਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਚਾਹ ਪਕੌੜਾ, ਪੂੜੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਟਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਠੀਕ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੀ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 7-7:15 ਵਜੇ ਪਕੌੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦੇ ਆ, 1:30-ਪੌਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਣਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿਤੇ ਹੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੇਰ ਵਾਲਾ, ਰੋੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਹਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਰੋੜੀ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋੜੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਥਰੀਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ, ਚੁੱਭਵੇਂ ਪੱਥਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਗੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਭਵੇਂ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣੇ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰ ਵਾਲਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਠੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੇਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੋੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੰਧਵਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਆਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਟਿੱਬੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਟੁੱਲੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਢਿਲਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਲਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੜਕ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਮਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਢੋਣਾ ਸੀ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਢੋਣਾ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਨ ਚਾਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲ ਲਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 18 ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਪਾਵਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆ। ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ SDO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ 2-3 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਠੰਡ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ 6-6:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ SDO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ। ਉਹ SDO ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੇ ਕਾਹਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 12 ਜਾਂ 13 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ? ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, JCB ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਆ ਬੱਤੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੱਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ 17 ਜਨਵਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਸੀ ਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BA MS ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਧਵਾਈ ਸੰਧੂ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਲੈਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਲੈਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਵੀ DMLT। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ DMLT ਮਤਲਬ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਗਲੂਕੋਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਮੂਨੀਆ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇਣਾ, ਗਲੂਕੋਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3-4 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੌਰ ਬਥੇਰੀ ਕੱਢੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਗੀ ਹੀ ਸਹਾਪਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਮੇਲੇ ਮੇਨ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਪ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਢਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਨ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲਵਾ ਲਈਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੇੜੇ ਅੱਧਾ ਖੇਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਕਬਰਾਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭਰਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਆ, ਖੇਤ ਹੀ ਆ ਮੇਨ। ਉੱਥੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ। ਬੰਗਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਟਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇੱਕ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲੇ ਤੰਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਾਫੀ? ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਰੀ ਦੂਸਰੇ ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਤਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਭੇਂਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡੇਰੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਰੀਅਲ ਸੰਤ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਵਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇ ਦਈਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਸਗੋਂ ਐਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਮੇਲੇ 'ਚ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆਓ, ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਾਰੀ ਖਾਓ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਚਾਲਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਣੇ ਦੇਖ ਲਓ,
ਇੰਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਹੱਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸਰਵ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਦਾਚਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮਾਰੀ, ਗਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗਰਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁੱਜਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਸੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਕਰਕੇ ਕਰਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਖੇਡਣ ਵੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਲ ਆਜਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨ ਨਾ ਸੁਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਜੀ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੂਡ ਰੂ ਤਨ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੇ, ਔਰਿਆ ਬਾਤੋਂ ਪੈਂਤੋ ਆਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੰਜਿਆ ਸਿਤ ਪੇ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਵਿਲਮਾਇਆ, ਮਧਿਆਨ ਗਿਓ ਤੋਰਾ ਚਲੇ ਜਾਗਰੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਣੀ ਗਿਓ ਪਲ ਛੀਜੇ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਤਨ ਜਰਾ ਜਰਾ ਨਾ, ਪਾਂਚੋ ਥਾਕੇ ਜਰ ਸੁਸਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਮਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਔਰ ਰਹੱਸ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪਣਾਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਹੋਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ
ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਫਲ ਬਨ ਪਾ ਕੇ ਭੂਈ ਗਿਰੇ ਬਹੁ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਰ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਅਚੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਵਿਵੇਕੇ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ, ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਜੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਠ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਜਿੱਦਾਂ 7:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਐਤਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3, 3:30, 4, 5 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਗੋਗਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 7 ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਰਿੱਜ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਲੱਗ, ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਖੜਾ ਘਰੇ, ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲਾ ਰਾਤ ਘੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੀ ਐਸੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੀ ਐਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਜੰਮਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਟਸ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜ ਨੂੰਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬਾਹਲੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਰਾ, ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਐਤਵਾਰ ਆਓ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਧਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਲਿਬੜ ਕੇ ਨਾ ਪੱਧਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਪਤਾ
ਵਕਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਜੋ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਖੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਲੱਖਣ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਪੂਜ ਚੜਵਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਓ। ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।